ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وكريمنا ورحيمنا ورؤوفنا وقوثنا وقياثنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومأوانا وملجأنا تعظيما له وتوقيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء محبته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الله الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا آمنا बीबी के गुलशन में आया है ताज़ा बहार आमिना बीबी के गुलशन में आया है ताज़ा बहार पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दुरूदी वार नबी जी अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्ला हो अल्लाह 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 ला यासीन तोहा कमली वाला कुरान की तफसीर
यासीन ताहा कमली वाला कुरान की तफसीर हाज़िर व नाज़िर शाहिदों का में हाज़िर व नाज़िर शाहिदों का आया सिराजुम मुनीर नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या व सल्लल्लाहु अला नूरिन कज़ो शुद नूर पैदा ज़मे आज़ियों साकिन फलक दर इश्क़ व शायदा सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या बकार हैश हैरानम अगिसनी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगिसनी या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या नदारम जुज तो मल जाए नदारम जुज तुम आवाए नदारम जुज तुमल जाए नदारम जुज तुम आवाए तू ही खुद साज़ सामानम अगिसनी या रसूल अल्लाह सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब उनकी महक न दिल के गुन छे खिला दिए हैं जिस राह चल गई है जिस राह चल गई है कुछ बसा दिए हैं आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब किश्ती तुम ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं उनकी महक न दिल के गुन छे खिला दिए हैं जिस राह चल गई है कुछ बसा दिए हैं मोहतरम अल मकाम दिल मजद वल एहतिशाम सम्मानित मुसल्लिन इकराम पर्दानुशीन मा ओ बोनेरा रहिमानी व रहिमाकुमुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू महामनिब अल्लाह जल्ला व अलार मजदुहुर आलिशान दरबारे असंख्य अगणित शुक्रियार सिजदा आदाय करछि जे महान रब्बुल आलामीन आमादेरके दया करे मेहरबानी करे पवित्र আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন তথা জুমার দিনে
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বরকতময় ক্ষণে ঐতিহ্যবাহী হযরত ওয়াইসুল কারিনী রহমতুল্লাহ আলাইহি জামে মসজিদে এসে বসে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোচনা জুমার নামাজ আদায়ের প্রারম্ভে শ্রবণ করার তৌফিক দান করছেন। সেই মনিবের দরবারে আমরা সকলেই অন্তরের অন্তরস্থল থেকে মহাব্বতের আওয়াজ বলি আলহামদুলিল্লাহ, এবং কোটি কোটি দরুদ সালামের হাদিয়া নজরানা পেশ করছি আকা মৌলা রহমতুল্লিল আলমিন, রাহাতুল আশিকিন, মুরাদুল মুস্তাকিন, শামসুল আরিফিন, সিরাজুস সালিকিন, মিসবাহুল মুকররবিন, মুহিব্বুল ফুকরায় ওয়াল গুরাবায় ওয়াল মাসাকিন, সাইয়্যাহুল মওকা, বাঈস কৌন মওকা, সাহেব আলম নশরা, রাজেদার মাওহা, শাহেদ মাতকা, রসুল আকরম, নূরে মুজস্সম, সুলতান বকরিনা, साहिब मुअत्तर पसीना, फ़ैज़ गंजीना, शहनशाह नबुव्वत, आफ़ताब रिसालत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, जलवाए सुबह अज़ल, नूर ज़ात लम यज़ल, मासूम आमिना, अहमद मुजतबा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी चरणे। सम्मानित उपस्थिति, আজকে আপনাদের সম্মুখে আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি হযরত কুতুবুল আউলিয়া বানিয়ে জামিয়া ওলিয়ে কামেল পেশওয়াই আহলে সুন্নত হযরত শাহেনশাহ শ্রীকোট আহমদ শাহ শ্রীকোটি রহমতুল্লাহ আলাইহি এর জীবন ও কর্ম নিয়ে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেন বলি আল্লাহর নজরে রাখেন এবং সেই অনুযায়ী যেন আমরা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি, সেই তৌফিক যেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে দান করে সবাই বলি আমিন। পবিত্র কোরআনের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ করছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন, সদাকাল্লাহু মাওলানাল আযীম ওয়া সদাকা রাসূলুহুন নবিয়ুল হাবিবুল আমিনুল মাকিনুল করিম। উক্ত আয়াতে রব্বুল আলামিন বলছেন, হে আমার ইমানদার বান্দারা, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে আমার মুমিন ইমানদার বান্দারা, তোমাদের দুইটা কাজ, একটা হচ্ছে ইত্তাকুল্লাহ, আমি আল্লাহরকে ভয় করো, আমি আল্লাহর আদেশ পালন করো এবং আমি আল্লাহর নিষেধ যা কিছু করেছি তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। আমি আল্লাহকে সর্ব অবস্থায় গোপনে প্রকাশ্যে সর্বদা আমি আল্লাহকে ভয় করো। এক। দ্বিতীয় কাজ তোমাদের হলো, সেটা হচ্ছে ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন, তোমরা সত্যবাদী, আমি আল্লাহর মকবুল বুজুর্গ, গৌস, কুতুব, আবদাল, উকবা, নুজবা, ফুদলা, যারা আমি আল্লাহকে রাজি করিয়ে ফেলেছে, এই সমস্ত বড় বড় হাস্তি বলি আল্লাহ সাদিকিন সত্যবাদী বান্দাদের সাথে থাকো। সুবহানাল্লাহ। তারা আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুইটা দায়িত্ব দিয়েছেন। ইমানদারদেরকে এখানে কাফেরও বলেন নাই, ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন বলেন নাই, ইয়া আইয়ুহাল মুনাফিকুনও বলেন নাই, ইয়া আইয়ুহান নাস ওটাও বলেন নাই। আল্লাহ বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, যেহেতু আমি আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসি বেশি, মুমিন বান্দাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন, তো যাকে দুনিয়ার জমিনে এক মানুষ তার নিকট যাকে ভালোবাসে, তার সন্তানকে ভালোবাসে, বাবা সন্তানকে বলে, বাবা দেশের পরিস্থিতি ভালো না, তুমি বাইরে রোডে ঘাটে যাবে না, খারাপ কাজ করবে না, ঘরের মধ্যে বসবা, নিরাপদে থাকবে। তাহলে সন্তানদেরকে মা বাবা যে বকা ঝকা এবং যে সমস্ত আদেশ করতে বলেন, কেন বলেন? বিভিন্ন জায়গায় যেতে মানা করেন, কেন বলেন? কারণ পিতামাতা সন্তানদেরকে ভালোবাসেন, এই জন্যই।
তো ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ মুমিন বান্দাদেরকে ভালোবাসেন। তো ভালোবাসেন বিধায় রব্বুল আলামিন আমাদেরকে পবিত্র কোরআনের পরতে পরতে আয়াতগুলো যখন আপনি দেখবেন, বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ পাক আমাদেরকে চলার ক্ষেত্রে যেন বিপদে পড়ে না যায় এই জন্য দিক নির্দেশনা বাতলিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। তারই ধারাবাহিকতা আল্লাহ বলছেন, হ্যাঁ আমার বান্দা মুমিন বান্দারা, তোমরা তোমাদের ঈমান তো এনে ফেলেছ, তোমাদের ঈমান এখন তোমরা মুমিন বিশ্বাসী, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলার বান্দারা, যেহেতু তোমরা কালিমার মধ্যে পড়ো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, সুতরাং তোমাদের ঈমান এখন পাকাপোক্ত, সিনায় বসে গেছে, তোমাদের কাফের হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। কিন্তু কিছু বড় বড় রাঘব বোয়াল রয়েছে যারা দিন দুপুরে পুকুর চুরি করবে। তোমাদের এই মূল্যবান ঈমান এটাকে ছিনিয়ে নিতে চাইবে। এই ঈমানগুলোকে তোমাদেরকে বিভিন্নভাবে তোমাদের ঈমানগুলোকে নষ্ট করার জন্য তারা পায়তারা করবে। হাদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহ রসুল বলেছেন, ইরশাদ করেছেন যে আখিরি জমানার মধ্যে মুমিন বান্দা সকালে ঘুম থেকে উঠে ঈমানদার হয়ে উঠবে, বাইরে যাবে, ঘোরাফেরা করে যখন সন্ধ্যায় আসবে কাফের হয়েই ঢুকবে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। কেন? বলে ওই আখিরি জমানের মধ্যে তোমাদের ঈমানকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ঈমানগুলোকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন আখড়া, বিভিন্ন জায়গায় ষড়যন্ত্রের ফাঁদ শয়তান এবং মানুষরূপী শয়তান এরা বসে আছে। এই জন্য ওই ঈমানকে তোমাদের হেফাজত করার জন্য, প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য, ওই ঈমানকে তোমাদেরকে দুর্গে রাখার জন্য, ঈমানের যেন তোমাদের ঈমানের মধ্যে যেন কেউ আঘাত করতে না পারে, এই জন্য তোমরা একটা কাজ করতে হবে। একটা কাজ হচ্ছে তাকওয়ার একটা দুর্গ, তাকওয়ার একটা দরজা তোমরা কলবের মধ্যে বসিয়ে দাও। তাকওয়া, আল্লাহ ভীতি, আল্লাহর ভয় এই অন্তরে এটা বসিয়ে নাও, এবং ঈমান আসে, তাকাও আসে। এখন আপনারা দেখেন, ঈমানকে তো এটা মূল্যবান জিনিস, শুধু মূল্যবান না, অতীব মূল্যবান, মহামূল্যবান। আমাদের যারা দুনিয়াবি টাকা সম্পদ যাদের বেশি আছে তারা টাকাগুলো ঘরে রাখে না। কারণ কি? বলে টাকা যদি ঘরে রাখা হয়, কোনো ডাকাত দল, ছিনতাইকারী যদি খবর চলে আসে তাহলে ঘরের মধ্যে আক্রমণ করে টাকাগুলো ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। এই জন্য আমরা আমাদের দামি বিষয়, দামি জিনিসগুলোকে আমরা গোপন করি, না হয়তো ব্যাংকের মধ্যে রাখি, ঠিক কি না? কেন রাখি? বলে এটা দামি জিনিস, এগুলো যে কোনো মুহূর্তে কেউ নিয়ে যেতে পারে, চুরি হতে পারে, এই আশঙ্কায়। আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, এই পৃথিবীর জমিনে দামি জিনিস, সর্বশ্রেষ্ঠ দামি জিনিসের নাম কি? ঈমান। আমাদের দুনিয়াবি দামি জিনিস, টাকা পয়সা, এটার হেফাজতের জন্য, সংরক্ষণের জন্য আমরা এগুলোকে আমরা ব্যাংকের মধ্যে রাখি, গোপন জায়গার মধ্যে আমরা খুবই ভালোভাবে আমরা সংরক্ষণ করি। তো আমাদের এই পৃথিবী, দুনিয়া আখেরাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে প্রিয় মূল্যবান বস্তু সেটা হচ্ছে ঈমান। তাহলে ঈমানের প্রোটেকশনের দরকার আছে কি না? হেফাজতের দরকার আছে। এই ঈমানের হেফাজত কেমনে হবে? আল্লাহ বলছেন ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন, আমি আল্লাহর কিছু মকবুল বান্দা যাদের উপর আমি আল্লাহ রাজি হয়ে গিয়েছি, ওই সমস্ত মকবুল বান্দাদের সঙ্গী হয়ে যাও, ওই সমস্ত মকবুল বান্দাদের দরবারে যাও, ওই সমস্ত মকবুল বান্দাদের সাহচর্য সুহবত অর্জন করো। যদি তোমরা ওই সমস্ত ভালো বুজুর্গ ব্যক্তিদের সুহবতের মধ্যে চলে যাও, তাহলে তোমাদের ঈমানকে কেউ নিতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ। তোমাদের ঈমানের কেউ আর আক্রমণ করতে পারবে না। কারণ ওলি আল্লাহরা, বুজুর্গ বান্দারা, তারা বান্দাদেরকে কলবের দিকে তাকায়। কিসের দিকে তাকায়? কলবের দিকে তাকায়। তো এই জন্য আজকে আমি যার জীবন কর্ম নিয়ে আলোচনা করব, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ পাক যেভাবে
এই পৃথিবীকে সুন্দর করার জন্য দুনিয়াবি আকাশকে যেমন সাজিয়েছেন অসংখ্য নক্ষত্রের মাধ্যমে, ঠিক তেমনিভাবে রুহানি জগৎকে, আধ্যাত্মিক আকাশকে আল্লাহ সুশোভিত করেছেন তার মকবুল বান্দা, কুতুব, গৌস, আবদাল, এ ধরনের বড় বড় বান্দা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মাধ্যমে আল্লাহ এই পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতাকে সাজিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। তো আমি যার আলোচনা করব তার পরিচয়, তার জীবনকর্ম আলোচনা কেন করব? কারণ এই সমস্ত বান্দাদের আলোচনা করলে তারা যেভাবে মকবুল হয়েছেন, আমরা তাদের জীবনী যদি ফলো করে অনুসরণ করি তাহলে আমরাও এরকম মকবুল হয়ে যাব। এই জন্য আপনারা জানেন এশিয়া খ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া সকলেই কম বেশ জানেন। সারা বিশ্বের মধ্যে যে মাদ্রাসার ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গার মধ্যে খেদমত করে যাচ্ছেন, ওই মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে 16 শহরস্থ বিবিরহাট জামিয়া নাজিরপাড়া এলাকায় জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসায়, ওই মাদ্রাসার যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি হচ্ছেন পেশওয়ায়ে আহলে সুন্নত কুতুবুল আউলিয়া হাফেজ কারি সৈয়দ আহমদ শাহ শ্রীকুটি রহমতুল্লাহ আলাই, যার জন্ম হয়েছে পাকিস্তানের পেশোয়ারে হাজারা জেলায় এক শ্রীকুটের এক পাহাড়ে যার জন্ম হয়েছে, যিনি পিতা মাতা উভয়ের দিক দিয়ে সৈয়দ অর্থাৎ নবীজি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রক্ত যাদের শরীরে রয়েছে তাদেরকে আলে রসুল অথবা আওলাদে রসুল বলা হয়। ওনাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন হজরতে শাহিন শাহ শ্রীকুটি রহমতুল্লাহ আলাই। মদিনা শরীফ থেকে হুজুর শাহিন শাহ শ্রীকুটি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের পূর্বপুরুষ যারা আলে রসুল ছিলেন তারা মদিনা শরীফেই ছিলেন। দ্বীন ইসলামের খেদমতকে, ইসলামের ঝান্ডাকে সারা বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার জন্য রসুল পাকের বাগানের ফুলরা ওই মদিনা শরীফ থেকে, আরব থেকে বিভিন্ন সারা বিশ্বের মধ্যে চীন, সাউথ আফ্রিকা, এশিয়া সহ সারা বিশ্বের মধ্যে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে চলে যান। তারই ধারাবাহিকতায় হজরত সৈয়দ আহমদ শাহ শ্রীকুটি রহমতুল্লাহ আলাইহির ওনার আব্বাজান, ওনার পূর্বপুরুষরা মদিনা শরীফ থেকে হিজরত করে পাকিস্তানের হাজারা প্রদেশে আপনার শ্রীকুটের এক পাহাড়ের মধ্যে তারা ওইখানে স্থান করে নেন, ওখানে বসতি করেন। ছোটোবেলায় যেহেতু এটা আলেম পরিবারের মধ্যে তার জন্ম, ছোট থেকেই তার ইলমে দ্বীনের প্রতি, ধর্মীয় জ্ঞান আহরণের প্রতি খুবই মনোযোগী ছিলেন, যার কারণে 12 বছর বয়সেই তিনি পবিত্র কোরআনের হেফজ সম্পন্ন করেছেন। সুবহানাল্লাহ। এরপর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসার মধ্যে গিয়ে তিনি কোরআন, হাদিস, ফিকা, ফতোয়া, তাফসির সহ দুনিয়াবি মাদ্রাসার মধ্যে যত ডিগ্রি রয়েছে তিনি এক এক করে পুরো কামিল সহ দাওরায়া হাদিস তিনি সম্পন্ন করেছেন। এরপরে তিনি চিন্তা করলেন আলেমে দিন তো হয়ে গেলাম, কিন্তু রুজি রোজগারের ব্যবস্থার দরকার আছে। তিনি রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হিসেবে ব্যবসার দিকে নজর দিলেন। ব্যবসার কাজ, ব্যবসা করা এটা সুন্নাহ। অনেকে আলেম ওলামা ব্যবসা করলে বলে যে আলেম উনি ব্যবসা করেন, এটা একটা ভুল কথা। আলেম ওলামা ব্যবসা করা আরও ভালো কথা, কারণ এটা আল্লাহ রসুলের সুন্নাত আদায় হয়। এই জন্য পূর্বের যুগের যত ইমাম, যেমন ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই, তার কাপড়ের ব্যবসা ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ব্যবসা করতেন। এইভাবে প্রত্যেক যুগের বলিরা তারা দ্বীনের হালাল রুজি উপার্জনের ক্ষেত্রে ব্যবসাকে পছন্দ করে নিতেন। তো তিনি ব্যবসার কাজে
ব্যবসা করা শুরু করলেন। ব্যবসা করার পর তিনি দিক বেদিক তিনি গেলেন সাউথ আফ্রিকার ব্যবসায়িক কাজের জন্য। সাউথ আফ্রিকার কেপটাউন শহরে তিনি ব্যবসায়িক কাজে গেলেন, ওখানে ব্যবসার কাজ চলমান রাখলেন। দেখতে লাগলেন এখানের মানুষ নামাজের জন্য কোনো মসজিদ নাই, একটাও মসজিদ নাই। এখন উনি তো আলেম পাস, ব্যবসায়িক হলো, অন্যরা যদিও বা আলেম না, তিনি তো আলেম, তো ওনাকে পেশোয়ারি হুজুর বলতেন। কি হুজুর? পেশোয়ার, যেহেতু পেশোয়ারে তার জন্ম, ওনাকে পেশোয়ারি হুজুর বলতেন। তো নামাজের সময় হলে হুজুরকে ইমাম বানিয়ে ওই এলাকার মানুষরা কী করতেন? নামাজ পড়তেন। তো আস্তে আস্তে যখন নামাজের মানুষ বাড়তে লাগলো, তিনি চিন্তা করলেন এখানে একটা মসজিদ দেওয়ার দরকার। এই জন্য তিনি সাউথ আফ্রিকার মধ্যে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ, হজরতে শাহিন শাহ শ্রীকুট রহমতুল্লাহ আলাই। এরপর মসজিদ নেওয়ার পর ওখানে নামাজ আদায়, বিভিন্ন রকমের দ্বীনি খেদমত, মানুষকে তাজকিয়ে নফস, বিভিন্ন ধর্মীয় জ্ঞান শেখানো শুরু করলেন ব্যবসার কাজ পাশাপাশি। পরিশেষে তিনি দীর্ঘ অনেক বছর পরে তিনি আবার চলে গেলেন তার আপন গৃহে। যাওয়ার পর হজরত শাহিন শাহ শ্রীকুট রহমতুল্লাহ আলাইহির ওনার বিবি বললেন, আপনি তো ব্যবসা করে এসেছেন আর ধর্মীয় জ্ঞানও আপনার পরিপূর্ণ হয়েছে, এখন একটু তাসাউফ তরিকতের দিকে একটু যান। বলে কিরকম? বলে চৌহর নামক একটা জায়গায় একজন পীর সাহেব আছেন, লোকেরা বলা বলি করছেন উনি অনেক বড় মাপের একজন বলি, আপনি একটু গিয়ে একটু বায়াত হয়ে যান, এটা আপনার কাজে আসবে। তখন তিনি বললেন বর্তমান যুগে কি সত্যিকার পীর আসে? হক্কানি রব্বানি কি পীর আসে? আমার তো মনে হয় না। বলে আচ্ছা, আপনার সাথে আমি তর্ক করব না, আপনি একবার যান, ওখানে গিয়ে আপনার যদি ভালো লাগে আপনি বায়াত হবেন, আর যদি ভালো না লাগে তাহলে আপনাকে তো কেউ বাঁধা দিবে না, আপনি সোজা আবার ঘরে চলে আসবেন। তো স্ত্রীর একটা আবদার ফেলতে পারলেন না হজরতে শাহিন শাহ শ্রীকুট রহমতুল্লাহ আলাইহি। তিনি তখন গেলেন চৌহর প্রদেশে। যাওয়ার পরে তো কিভাবে যাবে একটা চিন্তা করলেন, আমি ওখানে ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্যে যাব, আমি দূর থেকে ওই পীর সাহেবকে একটু দেখব, অবলোকন করব, ব্যবসার পাশাপাশি আমি ওনাকে দেখব, ওনার কর্মকাণ্ড আমার ভালো লাগে কিনা, শরীয়ত সম্মত কিনা, যদি ভালো লাগে তখন আমি চিন্তা করব। তো তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে চৌহর প্রদেশের গেট দিয়ে যখন ঢুকবেন, তিনি যেখানে ব্যবসা করবেন, ব্যবসা চৌহর প্রদেশের মানে হযরত খাজা আব্দুর রহমান চৌরবি যিনি পীর সাহেব, ওনার বাড়ি পার হয়ে ব্যবসায়িক দোকান বাজারে যেতে হয়। তো তিনি যাওয়ার পথে দেখলেন একজন পীর সাহেব বসা, যার কাছে তিনি যাবেন। তিনি বললেন, বাবা তুমি কেন আসছো, কোথায় যাচ্ছ? বলে আমি ব্যবসায়ের জন্য এসেছি। যে ওনার সাথে দেখা করতে এসেছেন সেটা বলেননি। বলে আমি এখানে বাজার, আমি দোকান কিনেছি, আমি এখানে ব্যবসা করতে এসেছি। বলে ঠিক আছে তাহলে যান। তো বলছে এগুলা কি? বলছে এগুলো লাকড়ি। পীর সাহেবকে জিজ্ঞেস করতেছেন এখানে এগুলো কি পাশে আপনার? বলে এগুলো লাকড়ি, আমি এখানে মসজিদ নির্মাণ করছি, মসজিদ নির্মাণের জন্য লাকড়ি পড়া আছে। তখন হযরত শাহিন শাহ শ্রীকুট মসজিদ নির্মাণের জন্য 1 টাকা দিলেন। তখন 1 টাকার মূল্য অনেক, টাকা দিলেন, বলে এটা মসজিদের কাজে আপনি ব্যবহার করবেন। চলে গেলেন, দোকান বসালেন। দেখতেছেন ওই দোকান থেকে পীর সাহেব খাজা আব্দুর রহমান চৌরবি রহমতুল্লাহ আলাইকে তিনি অবলোকন করতে লাগলেন। 1 দিন যায়, 2 দিন যায়, হযরতে আহমদ শাহ শ্রীকুটির মানে তার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়, আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন দেখতেছেন খিরে এই পীর সাহেবের দরবারে মুরিদরা কত খাটুনি করছে, আবার মজাও নিচ্ছে, তারা এটাকে আনন্দ কষ্ট অনুভব করছে না। তার শাহিন শাহ শ্রীকুটির এক ধরনের মানে এক রুহানি একটা টান আসতেছে, বারবার মানে ওনার ওইদিকে ঝুঁকে যাচ্ছে মন। পরিশেষে তিনি দেখতেছেন মসজিদ নির্মাণের জন্য তার মুরিদান হযরত খাজা আব্দুর রহমান চৌরবির মুরিদানরা ওনারা মসজিদের জন্য নির্মাণের জন্য কাঠগুলো নিয়ে মসজিদের নির্মাণ কাজ করতেছিল।
ওই সময় শাহিন শাহী শ্রীকুট আর বসে থাকতে পারেন নাই, দোকান বন্ধ করে তিনি চলে গেলেন ওই মুরিদানের সাথে কাজ করা শুরু করলেন। সুবহানাল্লাহ। এখন মুরিদানরা অবাক হয়ে গেলেন, খিরে আসছে অল্প দিন, তিনি ব্যবসায়িক একজন মানুষ, আলেম মানুষ, তিনি কি কাজ করা শুরু করলেন। এভাবে তিনি হযরত হাজী আব্দুর রহমান চরবি রহমতুল্লাহ আলাইহির প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়। পরিশেষে আর না পেরে তিনি হযরত হাজী আব্দুর রহমান চরবির কাছে গিয়ে বললেন, আমাকে বায়াত গ্রহণ করুন, আমাকে আপনার কাছে আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করার সুযোগ দান করুন। তখন হাজা চরবি, যিনি কুচু মাপের বলি, যাকে সাহেবে ইলমে লাদুনী, যিনি ইলমে লাদুনির ধারক ছিলেন, হযরত হাজী আব্দুর রহমান চরবি রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওনার হাতে বায়াত গ্রহণ করে নিলেন। সুবহানাল্লাহ। বায়াত গ্রহণ করার পর পীরের দরবারে তিনি নিজেকে আত্মনিয়োগ করলেন, ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দিলেন। তিনি আছেন পীর সাহেবের খেদমতে, দেখতে লাগলেন। তো পীর সাহেবকে বললেন, আমি আপনার কাছে এজাজত চাই, আমি পাহাড় পর্বতে চলে যাব, ধ্যান করব। তখন হাজী আব্দুর রহমান চরবি রহমতুল্লাহ বলছেন, না, তোমাকে কাজ করাবো অন্যভাবে। পাহাড়ে জঙ্গলে ধ্যান করার চেয়ে তুমি যদি মানব সেবায় লিপ্ত হও, ওটা আরও তোমার জন্য ফজিলত বেশি। তখন পীরের কথা শুনে হাজা শাহিন শাহী শ্রীকুট রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি চিন্তা করলেন, আমার পীর সাহেব বললেন মানুষের সেবা করতে, ওইখানের যে লঙ্গরখানা রয়েছে পীর সাহেবের, লঙ্গরখানার জন্য তিনি মানুষদেরকে সেবা করা শুরু করে দিলেন। তারপর চিন্তা করে দেখলেন প্রত্যেক মুরিদ হযরত আব্দুর রহমান চরবির এক এক মুরিদ এক একটা কাজে ব্যস্ত। তিনি চিন্তা করলেন, আমি কোন কাজটা করলে ভালো হবে। এত বড় আলেম, হাফেজ, কারি সৈয়দ আহমদ শাহ শ্রীকুটি, তিনি চিন্তা করলেন পীর সাহেবের যে ঘর লঙ্গরখানা, ওখানের জন্য লঙ্গরের রান্নাবান্নার জন্য কাঠের প্রয়োজন হয়, অনেক কাঠের। তিনি চিন্তা করলেন এখানে তো অনেক কাঠের অভাব, আমি আমার যাই বাড়ি থেকে এখানে অনেক গাছগাছালি আছে, ওখান থেকে কাঠগুলো নিয়ে আমার পীরের দরবারে আনবো। এভাবে যখন তিনি নিয়ত করলেন, শুরু করে দিলেন, কত 18 মাইল দূরে, কোথায় চৌহরসরি, কোথায় শ্রীকুট। এভাবে তিনি তার কাঠ প্রতিদিন সকালে কাটার জন্য চলে যান, ওখান থেকে কাঠ কেটে নিয়ে মাথায় করে নিয়ে পীরের দরবারে আসা যাওয়া করে। এভাবে 12 বছর পীরের দরবারে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। দেখেন কয় বছর, 12 বছর নিজের আমিত্ব অহংকারকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। কারণ তরিকতের প্রধান স্বভাব, প্রধান মূল যেটা চাহিদা হলো সেটা হচ্ছে আপনার নিজের আমিত্বকে একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। যাদের ইবাদত করবে, যারা ইবাদত বান্দি করবে, অহংকার চলে আসবে। যদি অহংকার চলে আসে যে আমি ইবাদত করছি, আমি অনেক বড় আল্লাহওয়ালা, মানুষটা গুনাহগার, এই ধরনের নিয়ত যাদের আসবে, অহংকার চলে আসবে, তার ইবাদতগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। নফসা এটা আক্রমণ করে, শয়তান বলে দেখো তুমি কত বড় ইবাদতগার, এটা নামাজ পড়ে না, তুমি কত বড় আল্লাহওয়ালা, এইভাবে আপনাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করবে। এই জন্য তরিকতের প্রধান যেটা শর্ত হলো নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য অহংকার মুক্ত হতে হবে, নিজের আমিত্বকে বিলীন করে দিতে হবে। হযরত হাজা আব্দুর রহমান চরবি রহমতুল্লাহ আলাইহি নির্দেশে তিনি যখন এইভাবে খেদমত করতে লাগলেন, পরিশেষে চিন্তা করলেন 12টা বছর খেদমত করলাম, আমার তো রুহানি জগতের কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। তিনি নিজে নিজে চিন্তা করে পীরের কাছে গেলেন, বলে হুজুর আমার তো 12 বছর আমি আসা যাওয়া করছি, আমার তো কোনো পরিবর্তন দেখতেছি না। তখন তিনি হযরতে আব্দুর রহমান চরবি রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন বাবা, মসজিদের বাইরের শুধু চুনা লাগানো হয়েছে, ভিতরে এখনো কাজ হয় নাই। মসজিদের বাইরের চুনা লাগানো হয়েছে, ভিতরের কাজ এখনো। এই কথা, হিকমতপূর্ণ কথাটা শুনে হযরত শাহিন শাহী শ্রীকুট বুঝতে পারলেন যে তার এখনও আরও কলবের পরিষ্কারের সময় রয়ে গেছে, আরও কিছু খেদমত করতে হবে, আরও কিছু কলবের আরও রুহানিয়ত অর্জন করতে হবে। এই কথা শুনে তিনি আবারও উঠে পড়ে লাগেন, কাজ, ধ্যান, ধারণা, তাসাউফুরে শেখ, এভাবে পীরের দরবারে খেদমত আঞ্জাম দেন। পরিশেষে খাজা চরবি রহমতুল্লাহ আলাইহি তার উলমে লাদুনির যে পরিশ্রবণ গৌসিয়তের যেই তাজ, হযরত শাহিন শাহী শ্রীকুট রহমতুল্লাহ আলাইহিকে গুরু একটা দায়িত্ব অর্পণ করে তাকে দিয়ে দিলেন, তাকে বিদায় দিলেন।
তা তিনি পীরের দরবার থেকে এজাজত নিয়ে চলে গেলেন রেঙ্গুনের মধ্যে। রেঙ্গুনে যাওয়ার আগে 4 বছর আগে পীরের দরবারে স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন হযরত শাহিন শাহ সিরিকুর রহমতুল্লাহ আলাই, জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। যাওয়ার পর বললেন, বাজি মানে আপনার এটা আমার স্ত্রী বিবিজানকে নিয়ে গেলেন। তখন হযরত হাজ আব্দুর রহমান চর্বি রহমতুল্লাহ আলাই হযরত শাহিন শাহ সিরিকুর রহমতুল্লাহর পিঠের মধ্যে একটা গসা দিলেন। গসা দিয়ে বললেন, ইয়ে পাক চিজ তুম লে লো, এই পবিত্র জিনিস তুমি নিয়ে নাও। এরপরে পরবর্তীতে হযরত শাহিন শাহ সিরিকুর রহমতুল্লাহ আলাইহির নসল দিয়ে যিনি জন্ম লাভ করেছেন, গৌসে জামান কুতুবুল এরশাদ বানিয়ে জশ্নে জুলুস ঈদ মিলাদুন নবী, যে জশ্নে চট্টগ্রামের মধ্যে যে জশ্নে জুলুস হয় 12 রবিউল আউয়াল উপলক্ষে 70-80 লাখ মানুষ হয়, যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন হযরত তৈয়ব শাহ রহমতুল্লাহ আলাই। ওই তৈয়ব শাহ, তৈয়ব শব্দের অর্থ হচ্ছে পাক। যেহেতু পীর সাহেব পিঠের মধ্যে গসা দিয়ে বলেছেন, ইয়ে পাক চিজ তুম লে লো, এই পবিত্র জিনিস তুমি নিয়ে নাও। আর ওই সন্তান যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তার নাম রেখেছেন কি, তৈয়ব শাহ। এরপর তিনি রেঙ্গুনে গেলেন। রেঙ্গুনের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের ব্যবসায়িক ভাইয়েরাও যেত তখন বারবার মধ্যে, এভাবে ব্যবসায়িক হযরত শাহিন শাহ সিরিকুর রহমতুল্লাহ আলাইহির সাথে আমাদের বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কিছু ব্যবসায়িক নূর মোহাম্মদ সওদাগর আল কাদরি সহ অনেকেই এখানে গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ হতো। তো ওনার আচরণ দেখে, শাহিন শাহ সিরিকুর রহমতুল্লাহ আলাইহির এরকম মহানবতা দেখে, তার রুহানিয়ত দেখে তারা সবাই দাওয়াত দিলেন, হুজুর আপনাকে একবার চট্টগ্রামে আসতে হবে, আপনি আসেন বাংলাদেশে, আপনার নজর দিয়ে যান, একটু তশরিফ আনেন। তো শাহিন শাহ সিরিকুর রহমতুল্লাহ আলাইহিকে বারবার দাওয়াত দেওয়ার ফলে তিনি রাজি হলেন, ঠিক আছে আমি যাব। আসলেন চট্টগ্রামের মধ্যে। তো এখানে এসে অসংখ্য মানুষ ওনার কাছে আসতেন, নসিহত নিতেন, বিভিন্ন নসিহত সুহবত নিতেন, দোয়া নিতেন। বাঁশখালীর শেখের কিল এক জায়গা, ওই জায়গার মধ্যে বাঁশখালীর একজন মৌলানা ছিলেন, মৌলানা এজাহার আহমদ। উনি হযরত শাহিন শাহ সিরিকুর রহমতুল্লাহকে দাওয়াত দিলেন, হুজুর আসেন বাঁশখালীর জমিনে, আপনি একটু আসবেন, মানুষদেরকে একটু হেদায়ত করবেন। তিনি বললেন ঠিক আছে। রাতে মাহফিল, দাওয়াত, সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হলো। বাঁশখালীর ওই শেখের কিল নামক জায়গার মধ্যে এখানে মাহফিলের আয়োজন করা হলো। হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকুটি তার ওই ভক্ত অনুরক্তকে নিয়ে গেলেন। তিনি যখন মাহফিল শুরু করলেন, তিনি মাহফিলের স্বাভাবিকভাবে যেভাবে শুরু হয়, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। এই আয়াতটা যখন পড়া হয় আমরা সকলে দরুদ শরীফ পড়ি, কারণ আল্লাহ তার ফেরেশতাও রাসূল পাকের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, দরুদ পড়েন। তো হে ইমানদাররা তোমরাও পড়ো। তখন সকলে পড়ে। হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকুটি রহমতুল্লাহ আলাইহি যখন এই আয়াতটা পড়লেন, দেখা গেল বাঁশখালীর একটা মানুষের জবান দিয়েও রাসূল পাকের প্রতি দরুদ পড়ে না, তারা চুপটি মেরে বসে আছে। হযরত শাহিন শাহ সিরিকুট, সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকুটি এই অবস্থা অবলোকন করে তার রাগে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। রাগান্বিত হয়ে তিনি চলে আসলেন, মাহফিল আর করেন নাই, তিনি চলে আসলেন। আসার পরে চট্টগ্রামে এসে বললেন, তিনি খাওয়ার ওই দিন রাতেও কোনো খাবার খান নাই, দিনের মধ্যে কোনো খাবার না, পানাহার ছেড়ে দিলেন। বললেন, ইহা পে এক মাদ্রাসা হোনা চাহিয়ে, এখানে এমন একটা মাদ্রাসা হওয়ার দরকার যেখানে ইশকে রসুলের প্রশ্রবণ জারি হবে, রসুল পাকের শান মান জিকির করা হবে, রসুল পাকের আজমতকে বুলন্দ করা হবে। এখানে একটা মাদ্রাসা হওয়া চাই। বলে কীরকম হবে? ইয়ে শহর বি না হো, গাঁও সে দূর বি না হো, এটা গ্রামও হবে না, শহরও হবে না, দুটোটার মধ্যখানে একটা পুকুর থাকবে, যেখানে মসজিদ থাকবে। এই ধরনের একটা জায়গা তোমরা খুঁজো। মুরিদানদেরকে যখন আদেশ করে দিলেন, মুরিদানরা খুঁজতেছে, খুঁজতে খুঁজতে বিভিন্ন জায়গায় দেখানো হলো জায়গা, এটা হবে কি না? শাহিন শাহ সিরিকুট বলেন না, এটা হবে কি না, না। পরিশেষে বর্তমান জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া যে মাদ্রাসা এখন বর্তমান, যেখানে নাজিরপাড়া এলাকায় বিবির হাট, ওই জায়গার মধ্যে যখন দেখানো হলো, দেখিয়েছে কে? বর্তমান জামিয়ার সেক্রেটারি যিনি
আনোয়ার সাহেবের আব্বাজান নুর ইসলাম সওদাগর, তখন উনি দেখালেন হুজুর এই মাদ্রাসা এই জায়গাটা কেমন হয়। তিনি বলছে হ্যাঁ এই মকান এই জায়গা মুঝে দেখাই গি, এই জায়গাটাই আমাকে দেখানো হয়েছে। সুবহান আল্লাহ। তার মানে বোঝা গেল এই জায়গাটা মূলত তিনি নির্ধারণ করেন নাই, এটা মদিনাওয়ালা থেকে নির্ধারিত হয়েছে। সুবহান আল্লাহ। এই জায়গায় তখন বলা হলো এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হযরত শাহীন শাহী শ্রীকুট রহমতুল্লাহ আলাইহি 1954 সনে জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন। আজকে দেখুন হাজার হাজার বর্তমান জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ায় মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে প্রায় 10,000-এর উপর ছাত্র, যার কারণে এই 10,000 নয়, এই 1954 থেকে অদ্যাবধি জামিয়া শরীফের এত বড় বড় এত ভালো ভালো ছাত্র বের হয়েছে, বড় যারা বিভিন্ন সারা বাংলাদেশের মধ্যে নয় সারা বিশ্বের মধ্যে যেখানে যায় তারা শানে রিসালত রসুলের পাকের মোহাব্বত তাদের অন্তরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। যে আমাকে আজকে দেখতেছেন এখানে, আমিও জামিয়ার ফসল, জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার মধ্যেই আমাদের আলিম কামিল ফাজিল সব শেষে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ওইখানে এখন আলহামদুলিল্লাহ লেকচারার হিসেবে আছি। এটা হুজুর কাবলা শাহীন শাহী শ্রীকুটের নজরে করম। তার খেদমত দেখুন, কোথায় পেশোয়ার, কোথায় পাকিস্তান হাজারা জেলা, ওখান থেকে বাংলার জমিনে কোন 60 বছর বয়স বৃদ্ধ, প্রায় বৃদ্ধ বার্ধক্য উপনীত হয়েছেন, এত কষ্ট এই শরীর নিয়ে তিনি এসেছেন, ঘর বাড়ি মা বাবা আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পরিবার সবাইকে ছেড়ে দিয়ে এসেছেন দিনের খেদমতের জন্য, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করছেন জামিয়াতে। কোত্থেকে কোথায় এসে, এই জন্য তার শান ও মান সারা বিশ্বের মধ্যে এখন চলমান। আপনারা দেখুন ওনার যে সন্তান হযরত তৈয়ব শাহ, হযরত তাহের শাহ আজকে বাংলার জমিনে রন্ধ্রে রন্ধ্রে যারা খেদমত করে যাচ্ছেন, সাবের শাহ এনার সন্তান আওলাদ ফরজন। তাহলে আপনারা দেখবেন আগামীকাল শনিবার জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ায় হজরতে শাহীন শাহ শ্রীকুট সৈয়দ আহমদ শাহ শ্রীকুট যিনি জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা, ওনার উরসে পাক। আপনারা অনেক উরুস দেখেছেন, যে উরুসের মধ্যে নাচ গান ডুল বাজনা নারী পুরুষের নাচানাচি, আপনারা জামিয়াতে গিয়ে একবার দেখেন। আগামীকাল আপনারা যান, সকাল 10টা থেকে শুরু হবে খতমে কোরআন, খতমে বুখারী শরীফ, খতমে মজমুয়ে সালাত রসুল, মিলাদ ও কিয়াম। এরপর 2টা থেকে জামিয়ার ছেলেরা উর্দুতে, ইংরেজিতে, আরবিতে, বাংলাতে বক্তব্য দিবে মাগরিব পর্যন্ত। এরপর মাগরিবের পর বিশ্ববরণ্য উলামা ইকরামের সমাবেশ ওখানে হবে জামিয়া শরীফে জুলুসের মাঠের মধ্যে। আপনারা যেতে তো বেশি দূর না, আপনারা একটু গিয়ে দেখেন উরুস কাকে বলে, শরীয়ত সম্মত উরুস কাকে বলে, আপনারা দেখবেন জামিয়াতে, যেখানে এক চুল পরিমাণ শরীয়ত বিরোধী কাজ হয় না। সুবহানাল্লাহ। উরুস ওইটাকে জায়েজ বলে আমরা, যে উরুসের মধ্যে নাচ গান ডুল বাজনা এগুলোকে আমরা জায়েজ মনে করি না, যেখানে নারী পুরুষের মহিলাদের নাচ গান এগুলো হারাম নিষিদ্ধ। কিন্তু আপনারা ওই উরুস দেখে আসেন, আমরা ওই উরুসের পক্ষে কথা বলি যে উরুসের মধ্যে শরীয়ত বিরোধী কাজ হয় না। সুতরাং আপনারা গিয়ে দেখবেন জামিয়ার ছেলেরা কী ভাষায় কথা বলতে পারে, কিভাবে বক্তব্য দেয়, আপনারা দেখবেন ইনশাআল্লাহ অনেক কিছু হাসিল করবেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুক, সবাই বলে আমিন। আপনাদেরকে সকলকে দাওয়াত রইল। আমরা কয়েকটা মাসালা বলে দিই, তারপর আমি বক্তব্য শেষ করব। আমাদের যে নামাজ পড়ি আমরা, অনেক কারণে আমাদের নামাজ ভেঙে যায়। একটা হলো কথা বললে, কোনো একটা মুখ দিয়ে যদি আপনার কথা আওয়াজ বের হয় নামাজের বাইরের কথা, তাহলে আপনার নামাজ ভেঙে যাবে। ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বলে হোক মুখ দিয়ে কথা বের হবে, নামাজ ভেঙে যাবে। আপনি নামাজ পড়ছেন, এক ব্যক্তি আপনাকে জানেন না, আপনি নামাজ পড়ছেন, হঠাৎ সালাম দিয়ে দিলেন আসসালামু আলাইকুম, আপনিও হঠাৎ অজান্তে বললেন ওয়ালাইকুম সালাম, কি বলে দিলেন, মুখ দিয়ে বাইরে হয়ে গেছে, তা আপনার নামাজ ভেঙে গেছে। আপনি নামাজ পড়ছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন অমুক মারা গেছে, আপনি বলেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আপনার নামাজ গেছে, নামাজ ভেঙে যাবে। হ্যাঁ, তারপর আপনি হঠাৎ দেখলেন একটা আশ্চর্য বিষয়, সুবহানাল্লাহ বলে দিলেন নামাজের মধ্যে, নামাজ ভেঙে যাবে। এটা খেয়াল রাখতে হবে। আর নামাজের মধ্যে কেউ যদি অট্টহাসি দেয়, ভালো করে খেয়াল করেন, অট্টহাসি, যে হাসিটার আওয়াজ পাশের জন শুনতে পায়,
এরকম অট্টহাসি দেয়, তার নামাজও ভাঙবে, অজুও ভেঙে যাবে। ইসলামের মাসালা ফতোয়া হলো নামাজও ভেঙে যাবে, অজুও। এমনি নামাজে নাই, আপনি এমনি স্বাভাবিক অজু অবস্থায় আসেন, অজু অবস্থায় যদি হাসেন, অট্টহাসি দেন, অজু ভাঙবে না। নামাজের মধ্যে যখন দাঁড়িয়ে যাবেন, নামাজের মধ্যে হঠাৎ করে আওয়াজ করে হেসে দিলেন, হঠাৎ করে আওয়াজ করে, যে আওয়াজটা পাশের জন শুনেছে, তার মানে আপনার নামাজও ভেঙে যাবে, অজুও ভেঙে যাবে। অনেকে নামাজ ভেঙে যাবে মনে করে, নামাজ ভেঙে আবার নতুনভাবে নিয়ত করে, কিন্তু অজু তো গেছে। এই মশালাটা খেয়াল রাখবেন। নামাজের মধ্যে কেউ যদি অট্টহাসি দেয়, নামাজও ভেঙে যাবে, অজুও ভেঙে যাবে, এটা গুরুত্বপূর্ণ। তারপর অনেকেই দেখা যায় কেউ সালাম দিলে নামাজের মধ্যে ইশারা ওয়ালাইকুম সালাম বলে, মানে ইশারায়, মানে আমি তোমার সালাম নিলাম, এটা মাকরু। মুখে সালামের জবাব দিলে তো নামাজ ভেঙে যাবে, আর হাত মাথার ইশারায় যদি সালামের জবাব দেয়, মানে এরকম, মানে আমি সালাম নিলাম, তাহলে এখানে এটা হবে মাকরু, নামাজ ভাঙবে না, তবে মাকরু, এটা উচিত নয়। মুক্তাদিশি ইমাম ছাড়া অন্য কাউকে লুকমা দিলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়। নামাজের মধ্যে আপনি, আমার পিছনে ইমাম সাহেব আছেন, আমি নামাজ পড়ছি, আমার কেরাত যদি হঠাৎ ভুল হয়, ইমাম মুক্তাদি কি দিল, লুকমা দিল, নামাজ ঠিক আছে। অন্য ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করছে, এদিকে আপনি নামাজ পড়তেছেন, তো নামাজের মধ্যে দেখতেছেন তার কোরআন ভুল হচ্ছে, আপনি লুকমা দিয়ে দিলেন, তাহলে আপনার নামাজ ভেঙে যাবে। আচ্ছা, নামাজের মধ্যে আহ উহ জাতীয় শব্দ কোনো ব্যথা মুসিবতের কারণে যদি বের হয়, অথবা আওয়াজ করে কান্না করলে, যেটার মাধ্যমে শব্দ সৃষ্টি হয়, তাহলে আপনার নামাজ ভেঙে যাবে। হ্যাঁ, নামাজের মধ্যে আপনি কোরআনের তেলাওয়াত শুনে যদি এমনি চোখ দিয়ে অনর্গল চোখের পানি পড়ে, আওয়াজ নাই, এটা নামাজের কোনো ক্ষতি নাই, এটা আরও ভালো কিছু। কেরাত শুনে আপনার চোখের পানি পড়ছে, কিন্তু নামাজ উচ্চ আওয়াজে কান্না করে দিলেন, অথবা আপনি মানে অনেকের আছে অভ্যাস, কোনো কারণ ছাড়া আর নামাজের মধ্যে ইমাম সাহেব যখন তাশাহুদ পড়ে, দুরুদ ইব্রাহিম পড়ে, দোয়ায়ে মাসুরা পড়ে, কি পড়ে, দোয়ায়ে মাসুরা, তো একটু পড়তে দেরিও হতে পারে, তো যার শেষ হয়েছে পিছনের মুসল্লি, তার তো শেষ। এখন ইমাম সাহেবকে একটু কি দিতে হবে, ইশারা দিতে হবে, তো তখন বলে কি হয়েছে, মানে আমার শেষ, আপনিও সালাম ফিরে ফেলেন। আছে কি না এরকম? অনেকে এরকম করে, মানে আমার শেষ, এটা কোনো করার দরকার নাই, এটা ইচ্ছাকৃতভাবে করছেন, আপনার নামাজ ভেঙে যাবে। এই জন্য এগুলো অনিচ্ছাকৃতভাবে, হ্যাঁ কষ্টের কারণে হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছে কষ্ট, এটা অন্য বিষয়, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে করলে আপনার নামাজ ভেঙে যাবে। ইনশাআল্লাহ আরও কিছু মাসালা আগামী জুমায় আলোচনা হবে। আপনারা প্রত্যেকে 4 রাকাত কবলা জুমা আদায় করে নিন।